So we are studying about the magnetic compass. Here the compass doesn't mean that the compass that we use in the instrument box. It is a magnetic compass. To know which this magnetic compass will help us to find the directions. And I said that the voyagers, sailors, those who travel in seas and oceans on ships and all, they were making use of these things. Earlier, we know that the technology was not well developed. So they couldn't get the direction properly and all. Most of the sailors or voyagers, while they were in the sea, they would have been lost their way because we know that sea is very vast. We cannot see the other end of the sea from one side, isn't it? From one end, we cannot see the other end. So it is very, very vast. If they lost the way, they cannot find the way and all. Means direction to which side they are going. അപ്പൊ അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ചെന്ന് ചേരുന്നു അവിടുന്ന് പിന്നെ അവർ പോകുന്ന ആ രീതിയിലൊക്കെയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ മാഗ്നറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു, മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അവർക്ക് ഈ സീയിൽ പോകുമ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ നീഡിൽ ഇൻ ദിസ് കോമ്പസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം magnet. So this needle always will stand in the direction of north and south. The needle points in the north-south direction provided is kept away from another magnet. And yesterday, I think in the previous class we studied. Okay, 1 second. In previous class we studied that I showed the video. I hope that you may be remembering. When one north pole and when the south pole of a magnet comes, it will attract each other. But when a same direction comes, what happens? It will just instead of attracting, what it will do? Attract ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അതെന്തായിരുന്നു ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്? റിപ്പൾസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു, തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരേ ഡയറക്ഷൻ വരുമ്പോൾ, സോറി, രണ്ട് സൗത്ത് പോൾ തമ്മിൽ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നോർത്ത് പോൾ തമ്മിൽ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്? ഓർക്കുന്നില്ല? ആതിര ഇന്നലെ കാണിച്ചത് വീഡിയോ, ഇന്നലെ ഷെയർ ചെയ്ത ക്ലാസ്സിൽ, ഇന്നലത്തെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരേ പൊസിഷനിലല്ല, സോറി, ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യും? അട്രാക്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണെന്നൊരിക്കൽ ഇറ്റ് യൂസ് ടു റിപ്പൾസ്. സോ ലൈക്ക് ദിസ് വേ ഹിയർ in a compass, since in a compass they have used a magnetic needle, they will keep away the magnetic items from that compass. അതായത് കോമ്പസിന്റെ അടുത്ത് വേറെ മാഗ്നറ്റിക് ഐറ്റംസ് ഒന്നും വെക്കുകയല്ല. കാരണം ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ വന്ന് തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചൊക്കെ പോകും, ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ മാറിപ്പോകും അല്ലെ. സോ it is kept away from another magnet or other magnetic materials. It can therefore be used to determine directions. It is especially useful for sailors. Sailors-നായിരുന്നു അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നത് കടൽ യാത്രകളിലൊക്കെ. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാനൊരു what is that sound? Yes. ഇല്ല, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല, ക്ലാസ് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ. ക്യാൻസൽ ചെയ്യണോ? അത് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് പോയില്ലേ പിന്നെ 5:24 ചെറുപുഴയിലേക്കല്ല, പഞ്ചായത്ത് തിരുവല്ലേ വരുള്ളൂ. ചോദിക്കട്ടെ. So this is magnet.
മിസ് ഇത് പറയുന്നതൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. മിസ്സേ magnetic field, a spot Can on you the hear top of the now? globe that we call magnetic north. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നോ? Okay. Unfortunately, for some explorers, Earth's magnetic north pole doesn't exactly align with the geographic North Pole, otherwise known as true north. While true north always sits at the top of the Earth's axis in the middle of the Arctic Ocean, the magnetic North Pole is about 1,000 miles south in Canada. To make things even more complicated, magnetic north has an annoying habit of moving around as our planet's magnetic field warps over time. By some estimates, the magnetic North Pole has moved more than 600 miles towards Siberia in the last 100 years. It may not be 100% accurate, but the swiveling little magnet in your compass is still a pretty reliable bet for finding your way home. Okay. ഒന്നും മനസ്സിലായി കാണിയല്ലോ അല്ലേ? അതായത് അതിലൊരു നീഡില് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നോ? ഓക്കെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ നിൽക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. Okay, next, making a magnet. How to make a magnet? One second. Magnets attract certain metals and each other. That's handy for more than sticking stuff to the fridge. They help run motors and generators, among other things. Magnets occur in nature, but 2 centuries ago, people figured out how to make them using electricity. You could say it was a take-charge situation. You can't see or feel the force causing this globe to levitate, but it's not magic, it's magnetic. To make magnets, they must first create a sand mold of the magnet shapes. They load this pattern of 4 magnet shapes into a machine that fills it with sand. They remove the pattern and smooth the surface, dimpled by the machine's lid. Then it's back inside, but this time the machine pumps in gases to chemically harden the sand. It takes just seconds to solidify. They lift out the sand slab, revealing the impression of the magnet pattern. It's now a mold. Magnets come in many shapes and sizes, as do their molds. Now they're ready to mold the magnet shapes. They take copper, cobalt, sulfur, nickel, pure iron, aluminium, and titanium. They load all these metals into an electrical induction furnace. It generates a pulsating electromagnetic field that heats to more than 1,600 degrees Celsius, melting everything into a molten soup. They pour this into the sand molds. The molds burst into flames because the gases that harden the sand are highly flammable. They slide the blazing molds to another part of the foundry and knock them to the floor. Then they bust them open with a sledgehammer to get air inside so they cool down and the gases burn off. They shovel everything into a bin,
and sort the metal shapes from the sand chunks using what else? A magnet. The molded pieces react like ordinary metal. They don't yet have magnetic power. Some are shaped like rings. Threaded onto a copper pipe, they'll be used in electric motors. They place the ring-covered pipe in a much larger tube. Okay. One second. ഇനിയിപ്പോ ഇത് ലാപ്പ് മറ്റേ ഓഫീസിൽ വെച്ചാ പോരെ? ഓക്കെ, കം ബാക്ക്. സോ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടില്ലേ? ഇനി നമുക്ക് സാധാരണ അറ്റ് ഹോം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇതിപ്പോ വലിയ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക വലിയ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്, കുറെ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ. ഇഫ് യു ഹാവ് അനദർ മാഗ്നറ്റ്. എടാ ഷാനിപ്പൂട്ട എന്താടാ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാ? ഞാൻ ഇന്നലെ ബസ്സിന് പോകുമ്പോ ഷാനിഫ ഇപ്പുറത്തുള്ള ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഉഷാറായിട്ട് കളിക്കുന്നതും കണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഓർത്തു. ഇന്നലല്ല, മിനിങ്ങാന്ന് ട്യൂസ്ഡേ ഈവനിങ്. എന്തൊരു ഉഷാറാ കളിക്കുന്നത്. കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ക്ലാസ് ടൈമിൽ കളിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. യു ഷുഡ് അറ്റൻഡ് ദ ക്ലാസ്സസ്. അതർവൈസ് പിന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വോയിസ് വിടണം തിരിച്ച്. മിസ്സെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ആബ്സെന്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ മോനെ. ഒരുപാട് തവണ മോനോട് പറഞ്ഞു ഇന്നിപ്പോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യും. മോൻ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സിൽ കയറണം, കണ്ടതിന് ശേഷം മോൻ വോയിസ് വിടണം. മിസ്സെ ഞാൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ടീച്ചറാണോ മോന്റെ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണോ ആ സബ്ജക്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറിന് വോയിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടീച്ചറിന് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എല്ലാവരോടും കൂടെയാണ് പറയുന്നത്, സ്പെഷ്യലി ഷാനിഫിനോട്. കാരണം ഷാനിഫിന് ഒരുപാട് ക്ലാസ്, മദ്രസ ക്ലാസ്, പിന്നെ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ കാരണം മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം യൂട്യൂബ് ചിലപ്പം കാണുന്നുണ്ടാവാം, എങ്കിൽ പോലും അത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല യൂട്യൂബ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. അതിപ്പം മാർക്ക് അറ്റൻഡൻസ് ഇടാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന സാഹചര്യം. ഓക്കെ, ശരി. Place an iron needle or a bar on a table. Hold it down firmly and stroke it about 30 times from one end to other with one pole of a bar magnet. After you reach the other end, lift the magnet high and bring back to the first end. Now, test the needle to see if it has become a magnet. Suspend it freely to see which end has become the north pole. Another video, let me try to share. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടെക് ടോക്ക് മലയാളം. നിങ്ങൾ തമിഴ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ഇത് ടെക് ഡൗട്ട് അടിച്ചാണ്. കാരണം വെറൈറ്റി ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പാറ്റേൺ ആണ്. ഞാൻ ഇതുകൂടെ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു. കാരണം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഞെട്ടും. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൗതുകം തോന്നും, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാൻ തോന്നും. അതുപോലെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്. ഇഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക, ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ട് പോകുക. കാരണം ചിലപ്പോൾ മറന്നുപോലെ ലൈക്ക് അടിക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയേക്കാം.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. This is iron rock. Bond attract. See, he is rubbing that. കാണുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ അതിനെ എന്താ പറയുന്ന റബ്ബ് എന്താ പറയുന്നത് റബ്ബ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉറച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാഗ്നറ്റ് വിത്ത് അയൺ പീസ് ഓക്കെ When they removed that magnet from there, that screw has not fallen down. Did you see that? Okay, okay. So easily നമുക്ക് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ളത് കണ്ടില്ലേ അതായത് ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം then you take another piece of iron and then what you have to do വേറെ പീസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളത് എങ്ങനെ റബ് ചെയ്യണം ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രം തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടെ റബ് ചെയ്യല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് റബ് ചെയ്ത് പിന്നെ അതിന് ഇപ്പുറത്തൂടെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും റബ് ചെയ്യുക അതേ കൂടെ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റബ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല only in one direction അതിനുശേഷം അപ്പോൾ അയൺ പീസിന് മാഗ്നറ്റിക് പവർ കിട്ടും Did you understand that? ഓർക്കുന്നേ മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നത് മിസ്സേ മിസ് നമ്മൾ ഈ കാന്തത്തിന്റെ മുകളിൽ ഈ ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ വടി വെച്ചിട്ട് ഈ ഇരുമ്പിന്റെ വടിന്റെ അപ്പുറത്തെ അറ്റം എന്തെങ്കിലും ഇരുമ്പോട് മുട്ടിച്ചാൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഈ കമ്പിക്കോട് അത് ഈ മാഗ്നറ്റിന്റെ പവർ പാസ് ചെയ്യും Then, so ഇതന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരേ ആ അയൺ പീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ റബ്ബ് ചെയ്ത് ഉരച്ച് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാതെ മറ്റേ ഇതിലേക്ക് പവർ വിട്ടിട്ടുണ്ടാകും നമുക്ക് ആ നെയില് കണ്ടില്ലായിരുന്നു ആണിയെ പിടിച്ച് You will find that if you struck with the north pole of the magnet, you'll find that if you struck with the north pole of the magnet, the end of the iron bar from which the striking is started, end one, becomes the north pole. നമ്മൾ ഏത് ഭാഗത്താണോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് പോൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ അയൺ പീസിൽ ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഉറച്ചോണ്ടിരുന്നത് നോർത്ത് പോൾ ആണെങ്കിൽ ആ അയൺ പീസിന്റെയും ആ മാഗ്നറ്റിക് പവർ ഉള്ള സ്ഥലം നോർത്ത് പോൾ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിന്റെ സദേൺ പോൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അയൺ പീസിൽ ഈ ഇതുപോലെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തത് എങ്കിൽ ആ പീസ് ആ എൻഡ് സൗത്ത് പോൾ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ അയൺ പീസിന്റെ If you struck with the south pole, the poles in the iron needle will be
reversed. This is known as the single touch method of making magnet. So വളരെ easy ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതിന് നമ്മൾ single method of single touch method എന്ന് പറയുന്നു. Next, electric using electric current. The above method of magnetization is however no longer used. ഇത് ഒരുപാട് പവർ ഒന്നും നിൽക്കൊന്നുമില്ല. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ പവർ കുറയും. കാരണം ചെറിയൊരു രീതിയിലുള്ള പവർ തൽക്കാലം നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇത്തരം മാഗ്നറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കാരണം അയൺ പീസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ പവർ നഷ്ടപ്പെടും. പക്ഷേ ബിഗ് യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് in factories and all, they have to make a powerful magnet, isn't it? So there they will use electric current. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട വീഡിയോയില് തീ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ? ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല, ഡേഞ്ചറസും ആണ്, ഭയങ്കര ഹോട്ട് ആണ്, ഒക്കെയാണ്. നമ്മൾ കണ്ടില്ലായിരുന്നു എത്ര ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള തീക്കാത്തതുകൊണ്ട് അവരാ ഇതെല്ലാം ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്. ആദ്യം ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ച് ഓർമ്മയില്ല അതിരാ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, the above method of magnetization is however no longer used. These days all magnets are made with the help of electric current. You will read about this in higher classes, so that you will study in standard 8th or 9th and all. Now just ഇത്ര നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മാഗ്നറ്റ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വേറൊരു മാഗ്നറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അയൺ പീസിൽ ഒരസി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും വീട്ടില്. പിന്നെ വലിയ യൂസ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായി. നിങ്ങൾ ആ തീയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കാണിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, സോ ടൈം ഈസ് അപ്പ്. We will stop the class. In the next class we will continue. Okay, shall we? Bye then.